झियो पार्वती बन को जब को रास्ता के हड़े मौसा पार्वती बन तोर कौन काम झियो मौसा मौसा में पार्वती बन को मर चंद्रिका पाई जाइतिले अति विलंब हेबारु मो ताको खोज खोज जाउछि मौसा। अच्छा झियो ए आगो गोटे रास्ता पड़िबो से रास्ता रे अनेक गुडे ग्राम पड़िबो से ग्राम रे पचारी पचारी तू पार्वती बन चली जीबू। ठीक अछि मौसा। ग्रामे ग्रामे पचारी पतिबारा एटारे के जने पड़ी चलती जाए तक बस को धरे जाए। स्वामी स्वामी स्वामी
ସତୀ ନାରୀଟିଏ ହୋଇଥିବି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀଟିଏ ନେଉଥିବି ତେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇ ମତେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସିନ୍ଦୁର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ମତେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସିନ୍ଦୁର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। से कांदुची काई ए बन भीतर ता कांदरे कंदाउची ए गछ पतर आहा कि सुंदर लो आहा कि सुंदर शुभ अछि कि बाळार गळा कौन ए बनस्थ मध्यरे एक नारीर कंठस्वर शुभुअछि जाय ता पासुक जाई देखे ए जाई पचाराई अरे रामामणि न कांद मते पारिबु कि चिन्हि ए मोहर सड़ालो ए मोहर सड़ा सोईछि काई अच्छा रमणी ए तमर शला हेब मते चिन्हि पारिबु कि नाही चिन्हिबि कि परे मोहि शुणी नहीं दिने ननदଙ୍କ କଥା ମୋର ପଡ଼ି ନାହିଁ କାନେ ଯେବେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଯେବେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର मोर ननद थिले बोली मु दिने जानि नहीं कि सुनी नहीं तेबे तुम ससुरक नाम कोन कुह बाळू त कन्या विवाह होइथिली मुही तेणु ससुरक नाम मोर मने नाही देखि चिन्हि तातलो देखि चिन्हि ताते पर बोली दूर न कर अच्छा रमणी मोर बाळू तो कन्या विवाह होइथिला तेणु मोर ससुरक नाम मने नाही विपद कालरे मते पचार छजे बे बधु बोले काहे कि मोन काहे बीतेबे हे उपाय कर हे उपाय कर कि परे बचिबे प्राण विपद काल बंधुर परिचय देउछ तेबे मो स्वामी किपरि बचबे तार किछि उपाय कर सेति पाई मनरे तू न कर सोचना बैदराउल डाकिया रे सुलोचना कराइबा बोल रे कराइबा बोल गीते बासे बाबा श्री चंद्र अच्छा रमणी तुम्हें एबे व्यस्त हुओ नहीं मु एई संगे संगे बैदराउल को पठाई देउछि
भगवान प्रभु तो भंडार कोटि भंडार है बाहरिले बद्यमणि से डाक शुणी औषध गंठी लागेनी से बद्यमणि अरे बदे आज्ञा अरे तुम्हें एक काइछ ना कोन नाई मो मुए कुटिया काई आसीबी मो आउ? पछरे मो नाती ना किछि ना आ कोडी लाखी होला ना कोन नाई मो आओ से एई बाटे तो जाउथले कादू कादूरे हाथ मारी देइथबो जदी के भिडी की रखी थबो औ तार डाको तम बाटू आसीथला की नहीं नहीं अरे अनिति अरे कहा काजूरे हाथ मारे ना बुहे छातीबो कोठी अछु जल्दी आसे ओला जा एक दियाटे माइल सर्वारिष्ट शांति हो अरे तू एक काटू को पास कलु अल्लाह जा मु बा कोलकाता हाबुड़ा ब्रिज तले गली गली अच्छा अनिति ओला जा तोर एते लेट हला कम कि रे अल्लाह जा तू आसिला पर आइगु पा माकड़ टेकी नेई पळैथला कोन हला आइगु माकड़ टेकी नेई पळैथला अच्छा तू कोन करथलु मु टेके डेणुआ मारिकी आइगु खसाई देली सिंधु कवितारा बरफ थईकी ता ऊपर आइगु थईकी ता ऊपर शांतिर मार देजी ताला पके देखि आइजी एतिकी तो करिची तापर रोगी आइला मु घर बाहरिया परबर रोगी हां घर द्वार को जाउ छंद रोगी हां अच्छा क्यों रोग पाई आइछ लागी रे से हेलो बाजिया दिन राती खाली फसल गला खररे तार पा नाଳ ଝାଡା होची तो देई पाइलुनी घरु ना ओहो ताले औषध न बसे कहची हां अरे जार हेबो नाळ झाडा ताकू देबू लंका पड़ा ताकू देबू लंका ता संगे देबू खारो पानी से बद्यमणि बुझिलो अनति गोटिए पान दबु आ रोगर गोज मरि जीवो हेलो जा सनियर बा कुंडियाणी होची मुग वाडई वाडई कुंडियानी होइची औषध न कहची कुंडियानी की जानिछि भाई ढंक बिछु बाती भाई ढंक बिछु बाती बणी दबुआनी से बुझिलु नातिया ओला जा ये पान तो खरा बेलिया लगेबु तार रोगर पर गोज मरि जीवो हेलो जा राती जाक बसी बेणु सार खाली के कले तांकर आज को होईची शिळस होईची अरे शिरस हेले केवल खाली पाचिला कदिल खाली पाचिला कदिल फेणा खुआई बुआनी से बद्यमणि एका थरके रोगर गोज बंद ओहो अच्छा नाती ओला जा अरे नातुणी घर थेलाटी हां ए कुआडे गला
ସିଏ ବା ଗୋଟେ ଟୋକା ହେଇତ ପଳେଇଛି। ପଳେଇଛି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି, ଆଣ ତାକୁ ଡାକେ, ଆସିବ କି ନାଇଁ ଦେଖିଆ। ବେକେ ବେକେ ଡାକେ ବେକେ ବେକେ ଡାକେ। ଆରେ ପେଲେଇ ଦେଖିଆଲୋ। ଆଲୋ ଅଜା, ଓ ଆଲୋ ତୁ କେତେ ବେଗିକି ଲାଇଲୁ ହରି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଭୋର 6ଟାରେ ଉଠିଲି, ସକାଳ 8ଟାରେ ଆସିକି ଏ ଭିତରେ। ଆଲୋ ଅଜା ତୁ ଆଇଛୁ ହରି, ମତେ ଟିକେ କରୁନୁ। ଆଲୋ କଣ କିଲୋ? ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ, ମୁଁ ରହିଲି ଏପାଟେ ତୁ ରହିଲୁ ଏପାଟେ, ତୁ କାହାକୁ ବାଛିବୁ? କାହାକୁ? ହଁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ, ମୁଁ ବୁଝିଦେବିନି। ଆଲୋ ଅଜା, ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହା ହେବି। ବାହା ହବୁ? ହଁ ଆଲୋ ଅଜା, ମୁଁ ଟିକେ ବାହା ହେବି। ଆଉ ଜାତୁକୁଟା ଆଣିଛୁଟି? ନା ଜାତକ ଆଣିନୁ? ନା ତାହେଲେ ହାତ ଦେଖା। ଦେଖିଲି। ଏ ଇଏ ପୁରା ଆର ପାର, ପୁରା ତ ପାର। ହଉ 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 ହଉ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ହେଲା। ଆରେ ଯାହାର ଦେଖିବୁ ଜାତକ, ତା ଘରେ ମାଛ ପାତକ, ତା ଘରେ ମାଛ ପାତକ। କାଣ୍ଡ ହୋଇବ ତା ଘର ନିଚେ ବଦ୍ୟମଣି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଲୋ ନାତୁଣୀ, ତୋର ଏଇ ଥରକ ଯାଉ, ଏଇ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିଲେ ତୋର ଠକ କିନି ବାହାଘର କରିଦେବି। ନାଇଁ ଲୋ ଅଜା, ତୁ ଏବେ କରି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ପଳେଇବି। ଆଲୋ ତୋର କାନକୁ ସୁନା, ଅଣ୍ଟାକୁ ସୁନା, ଗୋଡକୁ ସୁନା, ସବୁ ତ ମୁଁ ସୁନାରେ ତିଆରି କରିଛି। ପଳେଇଲେ ଇଏ କଣ କରିବ ଜାଣିଛୁଟି? ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଢକଲମ ପକେଇବ, ସବୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରିକି ରଖି। ନାଇଁ ଲୋ ଅଜା, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ବାବୁ ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଓ ବାବା ହେ ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ଠିକ କରିଦିଅ ହେ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଆରକୁ ନେବି ହେ ବାବା, ଆଉ ସବୁ ସୁନା ତିକ ନେଇକି ଯିବୁ। ମାରେ ମା। ହେ ବାବା। ଅଜା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଯା, ହଁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗୋଡେଇଏ। ଅନିତି ବୋଲ ଅଜା। ଆଇ କଣ ଦେଇଥିଲା କି ମୋ ଛାଡି ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି? ଆରେ ଆଇ ବା ଘୋଡା କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା। ଘୋଡା କ୍ଷୀର? ହଁ ଆରେ ଆମର ତ ଘୋଡା ନାହାନ୍ତି, ଘୋଡା କ୍ଷୀର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଲୋ ଅଜା, ବେଲେଇ ବେଲେଇ ଆଣିଛୁ। ଓହୋ ବେଲେରେ କ୍ଷୀର ରଖିକି ତାପରେ ଗୋଟେ କପଡା ଘୁରେଇ ଦେଲେ, ସେଟା ହେଲା ବା ଘୋଡା କ୍ଷୀର। ଓହୋ, ଇଏ ଗୋଟାକ। ଓ ତାହେଲେ ଆଣେ ଆଣେ ଆଣେ। ଆରେ ଏମିତି କଣ ନୁଣିଆ ନୁଣିଆ ଲାଗି ଲାଗିରେ? ଆଲୋ ଅଜା, ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ କାଜୁ ବିଲଡରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ଯେତିକି ପୁରେଇଲି ସେତିକି ବାହାର କଲି। ଓଳା, ତାହେଲେ ଆମ୍ବିଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ। ଆଉ କଣ? ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ଔଷଧ ବେପାର କରିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ହଉ। ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ। ଟାଟା, ବାଏ 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 ବାଏ। ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଏଇନୁ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ କଣ? ଆର ପଟକୁ ଯିବି, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବି, ଏପଟକୁ ଯିବି। ଭାଇ, କିଛି ତ ଦେଖା ଯାଉନି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, କିଏ ଡକେଇ ପଠେଇ? ହଉରେ ପିଲେ, ଆରେ ମତେ କିଏ ସେ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲ? ଭାଇ, କିଛି ଶୁଭୁନି। ମୋ
ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲି ମଉସା। ଆଲୋ ମା ତୁ ମତେ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲୁ? ହଁ ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲି। ଆଲୋ ମା ତମର କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁ ଜାତି ଟିକେ ବୁଝାଇ କହିଲୁ ଲୋ ମା। ମଉସା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ ଘର ଆଉ ଜାତିରେ ଆମର ଚଢ଼େଇ। ରାଉଳ କହିବାଣୀ ସୁର ଚଢ଼ୟାର ମଣି ମୁହି ପୁରୁଣ ବୈଦ ଜାଣଇ ବୁଝିଲୁ ମା ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଛି ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି ଲୋ ମା। ମଉସା ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ବୁଲିଛନ୍ତି? ବୁଝିଲୁ ମା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 30 ବର୍ଷ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ 108 ବର୍ଷ, ମୁମ୍ବାଇରେ 51 ବର୍ଷ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 61 ବର୍ଷ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ 51 ବର୍ଷ, କନ୍ଧମାଳରେ ରହିଲି 51 ବର୍ଷ, ନୂଆଗାଁରେ ରହିଲି 108 ବର୍ଷ, ରଣପୁରରେ ରହିଲି 131 ବର୍ଷ, ଗୋପାଳପୁରରେ ମା 160 ବର୍ଷ। ମଉସା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେବ? ମୋର ବୟସ 3 କୋଟି 15 5 ହବ ଆଉ କେତେ? ମଉସା ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କି ଆପଣ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସହ ସହ ମରୁ ମରାଲ କାନ୍ତି ଧାନ ଦୁଆର କହିଲେ ରୋଗର କଥା ହୋଇବ ବ୍ୟଥାଲ। ବୁଝିଲୁ ମା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରୋଗୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ରୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହିବି ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଥି ହବ ଲୋ ମା। ମଉସା ଆପଣ ତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବୈଦ୍ୟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ମା ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ ମଉସା। ବୁଝିଲୁ ମା ମଉସା ୟା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଶିବଦ୍ରୋହୀ। ୟାକୁ କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ। ସାପ କାଟିବା ଦେଖିছিল ଅନେକ ଭଲ କରିଛି ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣ ପାପି କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିଲୁ ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ କି ମୋ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁରେ ମା ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାର କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ମଉସା। ହ୍ୟାଲୋ ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ହବନି ଉପାୟ ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିଲୁ ମା ମଉସା ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ରେ। କୁହନ୍ତୁ ମଉସା। এই পার্বতী বନରେ দেবদেব মহাদেব বাবা সেই নীলকଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମଉସା ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ। ମଉସା ସେବକ ଡକାଇ ଖରାଲ ଅଭିଷେକ ବେଗେ କର ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ଗରାଲ।
କରିପାରିବୁ ମଉସା ତାହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ। ମଉସା ମୁଁ ଥରେ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ମଉସା କିପରି ମୁଁ ମାଳିମା ପତ୍ରକୁ ଡାକିବି ମଉସା ହଁ ହଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ମାଳିମା ପତ୍ରକୁ ଡକେଇ ପଠେଇବେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ରେ ମା ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ମାଳି ମହାପାତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇଦେବେ ମଉସା ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ ମା ଏ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫୁଲ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖ ମୁଁ ଏଇ ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଳି ମହାପାତ୍ରକୁ ଡାକିବି। ଶୀଘ୍ର ପଠେଇଦେବେ ମଉସା ପାଖ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡେ ଯିବୁନି ରେ ମା ଏ ହିଂସ୍ରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବି। ବାହାରିଲେ ଚିତା କାଟି ସେବକ ମାଳି ହଁ ବାହାରିଲେ ଚିତା କାଟି ହସ୍ତେ ଧରି ଫୁଲ ବେଲ ହସ୍ତେ ଧରି ଫୁଲ ବେଲ ପତର ଥାଳି ହଁ ବାହାରିଲେ ଚିତା କାଟି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଢାଳ ମୁକୁଳ ହୋଇଛି ବାଳ ମୁକୁଳ ହୋଇଛି ବାଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଛି ଗଳାରେ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି ହୋ ବାହାରିଲେ ଚିତା କାଟି ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଡାକ ପକାଉଥାନ୍ତି ଚମକ ପକାଉଥାନ୍ତି ଚମକ ଦେହ ଯାକ ହୋଇଥାଇ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହୋ ବାହାରିଲେ ଯେ ଜମାନ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୀର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୀର କରି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଭାଳି ହୋ ବାହାରିଲେ ଓହୋ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଜମଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି ବାବା ଝାମ୍ପ ହଁ ବାବା ଝାମ୍ପ ରେ ହଁ ମହାପାତ୍ରେ କାହିଁକି ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲ ଟିକେ କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଟିକେ ଖାଉଡିଆ ଧରିକି ଆସିଛି କଣ କହୁଛ ମ ଝିଅଟି ଘାଉଡିଆ ଆଣିକି ଆସିଛି ହଁ 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 ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ନଥିଲେ କେହି କୁଆଡେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ପାର୍ବତୀପୁରକୁ ଯାଇଥିଲ ଟି ହଁ ପରା ଆଉ ପାର୍ବତୀପୁର ଯାଇଥିଲ ସେ ପାର୍ବତୀପୁର ସେ ଝିଅଟି ଗୁହା ଧରିକି ପଡିଛି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ହଁ ହଉ 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 ଆରେ ନାତି ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସିବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆରେ ନାତି ଆରେ ଦେଉଳ ଦ୍ୱାରଟା ଏତେ ଅଣସଣା କେମିତି ହେଲା କି ରେ ହେଇଥିବ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ଆରେ ଝାଟୁ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଓଳେଇ ଦବା ଆଗ ମୁଣ୍ଡା ଝାଟୁଆ ଟା କଣ ଆଣୁଛୁ ଅଜା ଆଉ ନଥିଲା ଆରେ ଝାଟୁଆ କିଏ ଖାଇଲା ଅଜା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏ ଖାଇଥବ ଏ ବୁଢା ଷଣ୍ଢ ଖାଇନି ଆଉ
ଏ ଝାଟୁଆ ସହ ଖାଇଦେଲା ରେ ବାବା। ହଉ ତୁ ଝାଟୁଆ ଥୁଅ ଥୁଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝାଟୁଆ ଆଣିଛି ସେଇଥିରେ ଓଳିଆ ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଏମିତି କଣ ପଡି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଓଳଉନୁ ଭଲରେ ସଫା କରିବା। ଏ ମଗତ୍ରେ ହଁ ବାପା ତମେ ମାଳି କାହିଁକି ଗୋଦରା ହଉଛ କି? କଣ କରିବା ବାପା ଆଉ କହିବନି କାହାକୁ। ଏ ଗୋଡରେ ଓଳେଇ ଓଳେଇ ତମେ ଏମିତି ଗୋଦରା ହଉଛ। ଏ ବାବା କାହାକୁ କହିବନି 60 ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ତଥାପି ମତେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ହଉ 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 ନାତି ରେ ଚାଲ 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 ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଝିଅ ମା ମା କାହିଁକି ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲୁ ମା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାର୍ବତୀ ବନକୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କାଳାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ହୋ 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 ହୋ। ଏ ପାର୍ବତୀ ବନରେ ତ ପୁରୁଷ ପଶିବା ମନା। ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମା ମୁଁ ତ ତତେ ଏ ଆଖପାଖରେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ମା। ତୋ ଘର କୋଉଠି ମା? ତୋ ଜାତି ଗୋତ୍ର କଣ? ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ ଘର ଆଉ ଜାତିରେ ଆମର ଚଢାଇଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟି ତାହେଲେ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମା ଏ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ମା? ହଁ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ କହିଲୁ? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର ଉକୁଡ଼ା ଆଉ ବାଳଭୋଗ ମଧ୍ୟ। ନଡ଼ିଆ କହିଲୁ ବୁଝିଲି କଦଳୀ କହିଲୁ ବୁଝିଲି ଏ ବାରିକ କାଟିଥିବା ବସ୍ତାରେ ଥୋଇଥିବା ବାଳରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ତୁ ଭୋଗ କରିକି ଆଣୁଛୁ ମା? ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ ଟିକେ କହିଲୁ? ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ି ତାକୁ ଉକୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଉକୁଡ଼ା ବାଳଭୋଗ କୁହାଯାଏ ମଉସା। ଆରେ ନାତି ହଁ ଲୋ ଅଜା। ଆରେ ଶାଳ ଉଖୁଡ଼ା କାହାକୁ କହନ୍ତି କି ରେ? ଜାଣିନୁ? ନା ଲୋ ଅଜା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ କୋଲ୍ହ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବସେ। ଆରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାନି ରେ କଣ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଦିଏ ରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରିବିନି। ଆହା ଏଥର ଟିକେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ନାତି ଏଇଠି ବସିଥା ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କାମ କରୁଛି ହେଲା। ଆରେ ନାତି ନାତି ରେ ତ ହାତୀ ଚପଟି ଦେଲା କି ରେ? ଆରେ ଏଇଠି କଣ କି ରେ? ଏଇଟା ଏ ଫର ଆପଲ। ଆପେଲ। ଆରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ପନିକି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତତେ ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡୁଥିଲି କଣ ମତେ ଇଂଲିଶ କହିବୁ? ଆରେ ଓଡିଆରେ କହୁନୁ। ସେଓ ସେତିକି କହୁଛି ଆପଲ। ଆରେ ଏରାକ କଣ କି ରେ? କହୁନ ନା ବାନାନା। ମାରିକି ଯାବଡା ଯେ କାଲା ହେଇଯିବୁ। ଆରେ ତତେ କହିଲୁ ଓଡିଆରେ କହ। କଦଳୀ। ଆଉ ସେ କଥା କହୁନୁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଟ ଫଳ ହେଇଥିବ ରେ ନାତି। ନାଇଁ ଲୋ ଅଜା ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ? ଆରେ ଯୋଉ ଶିରି ଫଳ କହନ୍ତି କି ରେ? ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଏ ଝିଅଟି ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି ରେ ନାତି। ଏ ଦେଖୁନ ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଗୁରାକ କୁଆଡୁ ତୋଳିକି ଆଣିଛି ପେନ୍ଥାଟିଆ ହବ। ଆଲେ ମାଇ ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପେନ୍ଥାଟା କାଇଁ ଆଣିଲୁ? ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଲିମ୍ବ ଫଳ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ଅଙ୍ଗୁର ଗୋଳି। ଆରେ ନାତି ସତ କଥା କହୁଛି। ହଁ ଲୋ ଅଜା। ଆରେ ତୋର କେତେ ଜ୍ଞାନ କି ରେ? ନେଇତେ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯିବୁ ଆଉ 5ଟା ଗରା ବାଲ୍ଟି ପନିକି ବନ୍ଧା ପକାଇଦେବି ନେଇତେ ଯିବୁ ହେଲା। ହଉ ଆରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରେ କଦଳୀ ଛଡାରେ।
ଜୀବନ ନାହିଁ। ଉପାସ ମାରିକି ରଖେ। ଏଇଠି ସାରା ଅନେଇକି ବସିଲା କଣ ତ ତଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଆଉ। କଣ ଶିଠୁଆ ହେଇଗଲା ଏ? ଆରେ ନାତି, ଆରେ ବାବା ଝାପ ଟିକେ ପନିକିଟା ଦବ କି? ପନିର କଣ କରିବ ଏଇନା? ଆଁ? ପନିର କଣ କରିବ ମୋ ହାତରେ? ଏଇ ଶିରିଫଳଟା କାଟିଥାନ୍ତି। ସେଟା କଣ ଭାବିଲ କି? ଏଟା ଶିରିଫଳ କଣ କହନ୍ତି କଟା ହବ ବୋଲି। ସେଟା ବାଡିଆ ହବ। ବାଡିଆ ହବ? ହଁ, ହଁ, ହଁ। କଣ କହୁଛ ମ? ବାଡ ବାଡ ଯଦି ଫୁଟିଗଲା, ଆରେ ନାତି ଟିକେ ବାଡେଇ ବୁଟି ଯାଉଛି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଖାଲି। ଆରେ ଏଇଟା କି ଫଳ? ଏ କଣ 1.5 ମାସ ହେଲା ପାଣି ବୋହିଲା ଏଥିରୁ। संसार सारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सततं हे प्रभु ए झीटी गुहारिया मते जनैला प्रभु मु आपनकु जनैली झील कथा टिके बुझ मो कथा टिके बुझ हे प्रभु ए मो नाती कथा टिके बुझ झिया ने ए प्रसाद टीका को ने तो स्वामी पार्टी रे दे दे माँ मौसी मानक मोर अनुरोध मु ठाकुर को पानी टेकिला बेले टिके हुलहुली देवे
ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ମା। ନାତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକିବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ପଛରୁ ଡାକିବୁନୁ। ନାଇଁ ହଉ ଝିଅ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁଟା କହ, ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକିବି। ମଉସା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କିପରି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବି ମଉସା? ଆଲୋ ମା, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ନ କହିବୁ ମୁଁ କାହା ନାଁରେ ପାଣି ଦେବି? ମଉସା ମୁଁ ଅକ୍ଷରରେ କହିଦେବି, ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ଅକ୍ଷର ଅଙ୍କ କଥା ମତେ କହନି ଲୋ ମା। ଅଜା ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଡରୁଛୁ? ମତେ ପଛ ବାଟେ ଅଛି। କୋଉ ପାଟେ ଅଛୁ? ପଛପଟେ ପଛ ପାଟେ ରହି କଣ କରିବୁ? ବତେଇବି। ବତେଇବୁ? ଗୋଟେ ବୋଝ ଆଣିକି ଆଇଲୁନୁ। ହଉ ମା କହ କହ କହ। ଦରେ ଆକାର ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। କଣ ହେଲା କିରେ ନାତି? ଦା ଆରେ ଦରେ ଆକାର କଣ ହେଲା କହୁନୁ? ଦା କଣ ଦରେ ଆକାର ଟାଇଚିନ ଧାନ ଦା। କାଟିବୁ? ମଉସା ସରେ ହର୍ଷେଇକାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରେ ହର୍ଷେଇ କଣ ହେଲା କିରେ? ସର ସେଇ ସି ସରେ ହର୍ଷେଇ ସି। ଆଗୁଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ଦା ଦାସି। ଅରେ ଆକାର ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। କଣ ହେଲା କିରେ ନାତିଆ? ଅରେ ଆଙ୍କର ଆ ତିନିଟା ଯାକ ଯୋଡ଼ିକି କହୁନୁ। ଦାସିଆ। ଆରେ ନାତି ଏତେ ପାଠ ପଢିଲୁ? ହଲୋ ମା, ସେତିକି ବେଳକୁ କହିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ନାଁଟା ଜିଭ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ସରନ୍ତାଣି। ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକୁଛି, ତୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକେ, ତୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାସିଆର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେ ପ୍ରଭୁ। ବିଷ ହରଣ କର ହେ ବାବା। हे प्रभु सदा शिवा बोले ଝିଅ ମା ମଉସା ଦେଖିଲୁ ମା, ଠାକୁରଙ୍କ କିପରି ଅପାର କରୁଣା। ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ମା, ମଉସା ଆର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଠିଆ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମଉସା। ହଉ 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 ଝିଅ, ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ହେରି। ମଉସା ଚଢ଼େଇ ବିକିଲେ ତ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ ମଉସା, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବି? ନହେଲେ ଯୋଟେ ଡାମରା କାଉ ଧରିକି ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ମଉସା। ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। ଆରେ ଭୋଗ ଧରେ, ଭୋଗରେ ହାତ ମାରିବୁନୁ, ମୋ ପଛରେ ଦା, ଜଲ୍ଦି ଚଲିଆ। ହାତୀ ଚକଟି ଦେବେ ନ। ପ୍ରାଣ ପାଇବୀର ଉଠିଲା ସତର, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ପରେ। ଏ ସମୟ ଋଷି ଦଧିଚି ମିଳିଲେ, ଭକ୍ତ ଠାରେ ଦୟା ବହିଏ। ଦେଖି ସକଳ ଜନ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ କବହନ ହେ। ଦେଖି ସକଳ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଋଷିବର। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅବଶ୍ୟ। ପଚାରନ୍ତି ଧର୍ମ କର୍ମ କ୍ରିୟା ଦିଆଖଡ଼ା ତାଙ୍କର। କହିଲେ ବାବାଜୀ ସକଳ ଚରିତ। ଋଷିବର ଶୁଣ ତୁ ଚଢ଼ୟା
ହଉଛି ଋଷି। ଆମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଛୁ ତା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଋଷିବର। ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଅଟନ୍ତି ରେ କର୍ମ କର୍ମଦାୟକ, ଋଷିବର ଆଜି ସେ ତ ପ୍ରାଣ ରଖିଲେ ରେ ଜାଣ, ଋଷିବର ସେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ନାୟକ ରେ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବୀର କହେ ଦୟା ଭୋଳା ଲିଙ୍ଗ ହର ହେ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବୁଝିଲୁ ବାବା ଚଢେୟା, ତୁ ଦିନେ ଯାଇଥିଲୁ ପାର୍ବତୀ ବନକୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ତତେ କାଳସାପ ଦଂଶନ କଲା। ଏଇ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ କରୁଣା କୃପାରୁ ତୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବଦାନ ଫେରି ପାଇଲୁ। ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣ ବାବା, କୁହନ୍ତୁ ଋଷିବର। ଚକି ବୁଝି ଋଷି ଉପରକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଚରିତ। ଆସିଲେ ତୁ ଯା ରାଜାଙ୍କୁ କହ ଯା, ଋଷିବର ଭଜୁ ସେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଜାତ ହେବ କୁମାର। ଗୀତେ ଭାସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତଳରେ, ଜାତ ହେବ ବୁଝିଲୁ ବାବା ଚଢେୟା, ଋଷିବର ତମ ରାଜା ହିରଣ୍ୟସେନ ଯୋଉ କାଳିକା ଚରଣରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଜାତ ହେବ ନା। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ ଋଷିବର? ପାର୍ବତୀ ବନରେ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଦେବ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଜାତ ହେବ। ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବି ଋଷିବର। ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ବାବା। ଆମ୍ଭର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଋଷିବର। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅବଶ୍ୟ। ହ୍ୟାଲୋ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ଷେତପୁର ସାଇ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା, ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା, ଦୀପକ ବେହେରା ଠାକୁରଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର କାମନା। ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର।